বাংলা ফুটবলের সমস্ত আপডেট নিয়ে দৈনিক ড্রিবলের একটা নতুন পর্ব নিয়ে হাজির। আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। চলুন তাহলে প্রথমেই দেখে নিই শ্রী বালাজি নিবেদিত আজকের হেডলাইন্স ফুটবল এক নজরে। Introducing Sri Balaji's highly acclaimed home away from home concept, Panthanivas, situated in Bolpur, amidst the land of Kabiguru Rabindranath Tagore, and with another one under construction in Duas. We are expanding our presence to Digha, Puri, and Ratchak. We are pleased to present luxury apartments and bungalows at an introductory offer price. In Bolpur, prices start from 21 lakhs onwards, while in Duas, prices start from 15 lakhs onwards. Sri Balaji, build with trust. জয়ের খোঁজে ইস্ট বেঙ্গল, বাংলা ভালো ফল করবে আশাবাদী সংগ্রাম। নার্সারি নিয়ে বৈঠকে আইএফএ। চলে আসি বিস্তারিত খবরে। শুরু থেকে ব্যর্থতার মিছিল। এবারের আইএসএল এ ব্যর্থতা ধারাবাহিক হয়ে গিয়েছে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে। এর মধ্যে এএফসি চ্যালেঞ্জার্স লিগে সাফল্য এক ঝলক রোদ্দুরের মতো। আইএসএল এ প্রথম পয়েন্ট এলেও জয় এখনো অধরা। সেই প্রথম জয়ের লক্ষ্যে আগামীকাল মাঠে নামছে ইস্ট বেঙ্গল। তার আগে শেষ প্রস্তুতির ছবি উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায়। But the reality is that depending on the moments of the game and depending if we are attacking or if we are defending, I put you a very clear example. When Talal plays, sometimes our shape for defending is completely different from our shape of attacking. And apart from that, we need to adjust to our rivals. They were asking me how to neutralize IRI. So regarding the strategy, the players don't get simple information. They get information about the moments of the game. And the idea is always try to score goals. We are not a team. I didn't come here just to defend or to make clean sheets. We are coming here to try to be superior as much more moments of the game as possible. There is also one thing in the ISL. If you see, in the last weeks we are having open results, 3-0, 4-0, 5-0, and this happens because the team scoring the first goal always have the most of the chances to win because the other team usually get more compact. There is no team showing an incredible capacity in terms of quality, so it's easy to hold, it's easy to score the first goal, and when the opposition team opens is when these big results are coming. So, this is your second season with us, and already you have 2 goals in the action. This season you were also at Masters and you have done pretty well in the season also. Tell us about your journey from how you have grown and developed at East Bengal and how significant have the last 2 years been? I am so happy for here to play in the history of this club. You know, East Bengal is the famous club in India, not India, in Asia. And I am so happy. My start journey was here in the professional and the reserve team, and now I come first team also. And now I am also happy with that. My coach and every staff, my players, everyone supporting me, and I'm also happy for that. তিনি বাংলা মহিলা দলের গোলকিপার কোচ। এই মুহূর্তে ব্যস্ত দলের প্রস্তুতিতে। তবে তার মধ্যেই সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের খেলা দেখেছেন। মূল পর্বে বাংলার সাফল্য নিয়ে আশাবাদী তিনি। সংগ্রাম মুখার্জি আইএফএ টিভিকে কি বলছেন চলুন শুনে নি। তো সঞ্জয় দার টিমটা ফাইনালে গেছে সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বে, তো সেটা নিয়ে যদি তুমি কিছু বলো। অবশ্যই আমি আমার তরফ থেকে কনগ্রেট জানাচ্ছি যে সঞ্জয় দা কোয়ালিফাইটা করে মেন পর্বে গেছে এবং ওখানে আমি বেস্ট অফ লাক জানাচ্ছি যে টিমটা যাতে ফাইনালে যায়। শুরু হতে চলেছে নার্সারি ডিভিশনের খেলা। তারই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আইএফএ তে। আসুন দেখে নিই সেই বৈঠকের কিছু মুহূর্ত। টিমগুলোকে নিয়ে আইএফএ মিটিং এ বসেছি। তো এই মিটিং এ কি হলো? নার্সারি যে আমাদের বি গ্রুপের আজকে মিটিং ছিল এবং এতে আমাদের মডেল লিস্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তার সাথে আমাদের যেটা আলোচনা হলো
যে নার্সারি আমরা কিভাবে এই টুর্নামেন্টটা শুরু করব। মোটামুটি টেন্টেটিভ জানুয়ারি মাসে আমরা ধরে চলেছি, যে জানুয়ারি মাসে আমরা 15 তারিখের আশেপাশে ধরে চলবো। এবং এখানে যাতে এই বয়স ভিত্তিক একটা প্রবলেম চলছিল যে বয়স বাড়ানো বা একটা প্রোটেস্ট আসছিল ম্যাক্সিমাম, তার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নার্সারি লিগ বন্ধ করতে হচ্ছিল। এইটাকে আমরা আটকানোর বিভিন্ন রকম চেষ্টা চরিত্র করে এখানে একটা যা ডিসিশন আমরা এসেছি, তাতে এজ ডিটেকশন কমিটি এবং মেডিকেল চেক আপ একটা র্যান্ডাম আমাদের হবে, এবং তাতে থেকে আমরা চেষ্টা করব যে যেহেতু র্যান্ডাম চেক আপ, সুতরাং সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করব যে কিছু প্লেয়ারকে যদি আমাদের মনে হয় বা কোনো কিছু, সেক্ষেত্রে আমরা ডিটেকশন করার ক্ষেত্রে আমরা যাতে তার বয়সটা মানে বেশি না বাড়ায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা পদক্ষেপ নিতে চলেছি আইএফএ। এবং তার সাথে আইএফএ গভর্নমেন্টের সাথে যে পোর্টালটা অ্যাড করা হয়েছে, এবং সেই পোর্টাল অনুযায়ী আমাদের এবার কাজ হবে যে পোর্টালে যা বয়স আছে, স্কুলের বয়স বা সার্টিফিকেটের বয়স, যদি আমরা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো প্লেয়ারের সার্টিফিকেট বা আধার কার্ড আমরা চেক করাতে পারি গভর্নমেন্ট দিয়ে সেটা সত্যি কিনা, বৈধ কিনা, এবং সেটা যদি বৈধ না হয় তাহলে প্লেয়ারের এগেনস্টে অ্যাকশন তো নেওয়া হবে, সাথে সাথে ক্লাবের অ্যাকশন নেওয়া হবে, সেটা ডিসিপ্লিনারি কমিটিতে ফেলা হবে, এবং আমরা তাদের মানে ক্ষতিপূরণ বা পেনাল্টি বাবদ আমরা কিছু চার্জেস করবো, যাতে ক্লাবগুলো এতে অ্যাওয়্যার থাকে। কারণ এই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে ক্লাব জানেও না, আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্লাব জানেও। সুতরাং এটাকে যাতে আটকানো যায়, চেষ্টা করা একটা পদক্ষেপ আমরা নিতে চলেছি আইএফএ থেকে, যাতে এই জায়গাটা আমরা আসতে পারি। মহারাজা তোমারে সেলাম। বাংলা ফুটবলকে যারা ঋদ্ধ করেছেন, যাদের আলোয় আলোকিত হয়েছে কলকাতা ময়দান, সেই সমস্ত ফুটবলারদের জীবনের গল্প নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের প্রভূত সাড়া পেয়েছে। আমরা সেজন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের জন্যই আবার দ্বিতীয় সিজন আসতে চলেছে মহারাজা তোমারে সেলামে। চোখ রাখুন আইএফএ টিভির পর্দায়। সবাই তৈরি তো? হ্যাঁ, কারণ চলে এসেছি সেই সেগমেন্ট নিয়ে যেটার জন্য আপনারা সবাই অপেক্ষা করেন। সেটা হলো ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্র। চলুন তাহলে প্রথমেই দেখে নিই গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি। আমাদের গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো আইএসএল এর সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন সুনীল ছেত্রী। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন ফেসবুকে অরিজিৎ গাঙ্গুলি এবং ইউটিউবে সুতীর্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রৌনক সাহা। আপনাদের ধন্যবাদ। চলে আসি আজকের প্রশ্নে। শৈলেন মান্না এই নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস। কলকাতা ময়দানে তিনি দীর্ঘদিন খেলোয়াড় হিসেবে মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। পরে তিনি ওই ক্লাবের কর্মকর্তাও হন। আমাদের প্রশ্ন হলো, শৈলেন মান্না মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে কত বছর খেলেছেন এবং কবে থেকে কবে? যদি উত্তরটা জানা থাকে তাহলে একদম দেরি করবেন না, কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন। আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। ফুটবলের এমন আরো খবরাখবর পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে আগামীকাল একটা নতুন পর্ব নিয়ে। শুভরাত্রি।